Sir, I hope the screen is visible now. Okay, ma'am. My voice is audible now? Yes, sir, audible, sir. Okay. Uh, there are only 33 people, madam. Actually, Yes, attended people sir. is 33. Only 33 What, or sir? any other people? Now it's only 33 people, madam. Yes, sir. Today is the first session. So, Okay, okay. okay. Okay, madam. I'll start the session. Okay, it's okay for you. Hello? Yes, Hello? sir. Just present పైన క్లిక్ చేయండి మేడం. ప్రెజెంట్ మీకు పైన ఉంది కదా షేర్ ప్రెజెంట్, జస్ట్ ప్రెజెంట్ పైన క్లిక్ చేయండి. Okay, ma'am. I will start the session. Okay, it's fine. Okay, Or sir. we will wait for minutes. Okay. Okay, guys. Good morning, everyone. Good morning, guys. Okay, okay. Good morning. Good morning. Venkatramana. Good morning. Okay. Vinila. Yes. Okay. Shruti. Saran. Okay. Good morning, guys. Good morning, everyone. All of you just mute your mics. All of you just listen what I'm saying. Okay. It's good for you and me also. That is what I'm required for. What a required thing. Okay, we will start the session. It's okay, guys. All of you give your response. Then only I will start the session. Okay, Jahnavi. Yes, sir. Any other responses, guys? Yes, sir. Okay, Shruti. Okay, guys. We will start the session. Yes. Okay. I think all of you know about what is cloud computing. Any answers from you guys? What is AWS or what is cloud computing? Your wish, your idea, basic idea about cloud computing and AWS, Amazon Web Services, what it is. No basic idea. Okay, I will tell you. Anybody have a basic idea? Just tell me. No problem in it. I will tell you. Completely, I will tell you. You have any idea? Please type in chat box. Yes, AWS is a cloud-based platform. Security purpose. Okay, nice answers, guys. Any other? For data storage. Okay. Okay, it is a way in which we can perform. Yes. Okay, with less cost. Okay. Yes, guys. Thank you so much, everyone. Okay, we will see about today what is cloud computing and what is Amazon Web Services. Okay. Before that, I am Anil Kumar Varanasi from APSSDC, belongs to AWS team. Okay, that is about me. Okay, madam. Next slide, madam. Sir, screen visible అనే ఉంది కదా?
చాట్ బాక్స్ లో ఒక లింక్ సెండ్ చేస్తున్నాము, ఒకసారి అది మీరు చూసి సబ్మిట్ చేయండి. ఏంటంటే AWS అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ ఎంతమందికి ఉన్నాయి, లేని వాళ్ళకి కొత్తగా క్రియేట్ చేయడానికి ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో మీరు ఆ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తే మాకు అర్థమవుతుంది ఎంతమందికి ఆల్రెడీ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమందికి న్యూ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది. సో ఎవరైతే క్లాస్లో ప్రెజెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేయండి. శృతి గారు ఏ లింక్ అడుగుతున్నారు, ఫామ్ దేనా లేదంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ దా? మీరు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి మీకు ఏ లింక్ కావాలి. Okay. Okay, guys. Sorry for the interruption. My voice is audible to everyone or not? Any problem? My voice is audible to everyone. Please respond, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. We'll continue the session today, guys. Okay. Yes, we will discuss today. We will discuss about what is AWS and what is cloud computing. Okay, what are the use cases in the present world, present market? What is the use case of AWS and cloud? We will see today. Okay. Yes. Then our objectives today. Our objective is what is cloud computing, cloud service models, and what are the cloud implementation types and advantages of cloud computing, and fundamentals of AWS and the regions and availability zones, and that to AWS services what we have. Okay. Yes, next slide, madam. Yes, this is what is cloud computing. What is cloud computing? What is cloud? First of all, guys, any answers from you? What is cloud? First of all, what is cloud? What is cloud, guys? Any answers? Internet. Nemeshwara something. Internet. It's not a internet. Any answers? Computers present somewhere else in the. Okay, somewhat. It is a space which is located at remote location area. Yes. Yes, it's correct. Any answers? Online storage. Okay. It is a platform. Which type of platform? Okay, server accessed over the internet. Okay, so I will tell you. Okay, thank you for your response, guys. In technical way, what is cloud computing means? Already you've seen in the screen. On-demand delivery of IT resources. On-demand delivery of IT resources and applications via internet. With pay-as-you-go pricing. Yes, on-demand delivery of IT resources means అంటే మీకు ఎప్పుడు కావాలి, మీకు నచ్చినప్పుడు. మీకు ఎప్పుడైతే ఒక ఐటీ రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దట్ మీనింగ్ ఐటీ రిసోర్సెస్ మీన్స్ లైక్ సర్వర్స్, డేటాబేస్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐటీ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఆన్ డిమాండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ఐటీ రిసోర్సెస్. మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని తీసుకుంటాం. అండ్ అప్లికేషన్స్ కూడా తీసుకుంటాం వయా ఇంటర్నెట్. ఎలా తీసుకుంటాం? వయా ద ఇంటర్నెట్.
త్రూ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకొని మనం ఈ సర్వీస్ అన్నింటినీ కూడా డిఫరెంట్ ఐటీ రిసోర్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం తీసుకుంటాం విత్ పే యాజ్ యూ గో ప్రైసింగ్. అంటే ఎంతైతే మీరు వాడతారో దానికే మీరు పే చేస్తారు. ఆ పాలసీ పైన మనం డిఫరెంట్ ఐటీ రిసోర్స్ అన్నింటినీ కూడా నెట్ యూస్ చేసుకొని మనం క్లౌడ్ నుంచి తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ థింగ్. ఇంకా డిఫరెంట్గా ఇంకా జనరల్ వేస్లో చెప్పాలంటే ఇన్ జనరల్ వే వీ కెన్ సెట్ దట్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ డిఫరెంట్ ఐటీ సర్వీసెస్, మీన్స్ సర్వర్స్, డేటాబేస్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, అనలిటిక్స్. వీటన్నింటినీ కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్లేస్ కావాలి. దట్ ప్లేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లౌడ్. ఓకే, ఇన్ జనరల్ వేస్. ఓకే, ఐ థింక్ you understood all of you what is cloud computing means. That is about cloud computing. Okay, yes. Then next slide, madam. That is about cloud computing. Layout of cloud computing. అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి మీరు చూస్తే స్క్రీన్ పైన మీకు చూస్తే సమ్ క్లౌడ్ లా ఉంది, క్లౌడ్ సింబల్. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా మన తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే మేఘం, సంథింగ్ మేఘం. మనకి క్లౌడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? సమ్ అదర్ రిమోట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. క్లౌడ్ అంటే అనుకోవచ్చు, చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంటి ఇది ఎక్కడ ఉంటుందో ఏంటో, మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సర్వీస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటో అనుకోవచ్చు చాలా మంది. దే థింక్ లైక్ దట్. నాట్ ఎట్ ఆల్, ఇట్స్ ఎ రిమోట్ ప్లేస్. ఓకే, ఆ రిమోట్ ప్లేస్ లో అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? భూమి మీద ఉంటుందమ్మా. ఏదైనా కానీ భూమి మీద ఉండాలి, అంతే కదా. ఎక్కడ ఆకాశంలో ఉండదు కదా. క్లౌడ్ అంటే ఆకాశంలో ఉండాలని ఏం లేదు. ఓకే, అది నార్మల్, అది వేరు. మేఘం అనేది వేరు. నేను మన జనరల్ తెలుగులో చెప్పుకుంటే మేఘం అంటారు, అది వేరు. బట్ ఇది కూడా అంటే అది వేరే ప్లేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అకార్డింగ్ చేసుకుని దీన్ని చెప్పారు క్లౌడ్ అనే నేమ్ పెట్టారు. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? ఒక రిమోట్ ప్లేస్, అదర్ ప్లేస్ లో మనకు కనిపించదు కాబట్టి మనం రిమోట్ ప్లేస్ లో ఉంటాం. వర్చువల్ లొకేషన్, we can set like that also, virtual location also. ఆ లొకేషన్ లో మనకి ఏముంటాయి? డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్ కానీ విర్చువల్ డెస్క్టాప్స్ అంటే అప్లికేషన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ స్టోరేజ్, డేటాబేస్, ఇవన్నిటిని కూడా ఒక రిమోట్ ప్లేస్ లో మనం బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామో, ఎక్కడైతే ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర స్టోర్ అయి ఉన్నాయో, దట్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ సింపుల్లీ క్లౌడ్. ఓకేనా? మనకు అవసరం వచ్చేటప్పుడు ఆ క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వీస్ అన్నింటినీ మనకి రిక్వైర్మెంట్ బట్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ సర్వీసెస్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. మనకి క్లౌడ్ లో ఒక క్లౌడ్ అనేది ఒక ప్లేస్ అనుకుంటే, ఒక రిమోట్ ప్లేస్ అనుకుంటే, ఆ ప్లేస్ లో వీ హ్యావ్ సర్వర్స్, వర్చువల్ డెస్క్టాప్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్, అప్లికేషన్, స్టోరేజ్, వీటన్నిటిని కూడా మన యూసేజ్ కోసం మనం వాడుతున్నాం. ఎండ్ యూజర్స్ అని ఉంది కదా కింద, ఎండ్ యూజర్స్ బై యూజింగ్ రౌటర్, స్విచ్, ఎండ్ యూజర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఎండ్ యూజర్స్. మొబైల్ కానీ సిస్టమ్ కానీ డిఫరెంట్ స్విచెస్ సంథింగ్, మనం అందరం కూడా యూజర్స్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నామంటే క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వీస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎస్, నెక్స్ట్. Yes, everything on the cloud. Nowadays, everything on the cloud. Yes, all of you know about that. I think మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రెసెంట్ డేస్ లో మనకి ఏ కంపెనీస్ అయినా చూసుకోండి మీరు, మన రియల్ టైమ్ వర్డ్స్ లో, రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ తీసుకున్నానని, వాడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యొక్క సర్వర్స్ కానీ, వాడి యొక్క డేటాను కానీ, అండ్ వాడి యొక్క స్టోరేజ్ కానీ, వాటన్నిటిని కూడా వాడు క్లౌడ్ లోనే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు త్రూ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకుని మనకి క్లౌడ్ లోనే వాడు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ డయాగ్రామ్. చూడండి, ఇంటర్నెట్ క్లౌడ్ లో ఏమున్నాయి? రిమోట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, రిమోట్ డెస్క్టాప్స్ ఉన్నాయి, నోట్బుక్, మినీ నోట్, పీసీస్, మొబైల్స్, డేటాబేస్, ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ లోనే ప్రెసెంట్ డేస్ లో మనం వర్క్ యూస్ చేస్తున్నాం ప్రాక్టికల్ మేనర్ లో. మనకి ప్రెసెంట్ మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఎనీ ఇండస్ట్రీస్, మనకి సిస్టమ్స్ కానీ, వాళ్ళ యొక్క సర్వర్స్, వాళ్ళ యొక్క స్టోరేజ్, డేటా అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు క్లౌడ్ లోనే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ప్రెసెంట్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ది క్లౌడ్. ఎస్, దెన్ నెక్స్ట్. Yes, cloud service models. We have different cloud service models. చూద్దాం. Yes, cloud service models are layers. SaaS, PaaS, IaaS. I think you know about this or no? Any idea regarding cloud service models? Any idea? Yes, software as a service, SaaS means. Yes, okay, it's fine. Already you know means it's good for you guys. Yes, platform as a service and infra as a service. Yes, okay, we will talk about little bit about this. Okay na? What is SaaS? SaaS means software as a service. Okay, software as a service. It means it provides
ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉంటారో మనం మనం కింద నుంచి వద్దాం, బేస్ నుంచి వద్దాం, బాటమ్ నుంచి పైకి వద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బాటమ్, ఐఏఎస్. దట్ మీన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటి వస్తాయి మనకి ఇన్ఫ్రా అంటే ఏమొస్తాయి చెప్పండి నార్మల్గా? ఇన్ఫ్రా మీన్స్ ఎస్ సర్వర్స్, okay, hardware components like database equipments, storage equipments, they are the infra అనమాట. వీటన్నింటినీ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనకి ఐఏఎస్ కింద వస్తాయి, ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద వస్తాయి. దట్ మీనింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ AWS ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐఏఎస్. ఓకే, ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే AWS ప్రొవైడ్స్ యూ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్, that is servers, database, storage, all these things are provided by AWS. That is the GoDaddy also, Rackspace also, Azure, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud. Okay, these are the different examples for IaaS. Why? Because they are the providing for us the services, IT resources. What are the web services? Web services means we are using what servers gaani, database gaani, or else స్టోరేజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐయాస్ కింద వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐయాస్ మీన్స్ ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, దట్ ఈస్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ పాస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డెవలప్ చేస్తారు బై యూజింగ్ ఐయాస్లో ఏవైతే మనం ఇన్ఫ్రా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, బై యూజింగ్ దట్ ఇన్ఫ్రా the software developers developing the programs or developing the softwares or anything. Okay, by using infra ని బేస్ చేసుకొని, అంటే ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటి, మనం డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ పని చేయాలంటే ఏదైతే ఇన్ఫ్రా కావాలో, సిస్టమ్స్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్క్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాలో ఉంటాయి. ఇన్ఫ్రా యూస్ చేసుకుని డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ డెవలప్ చేస్తాడు. That's the platform. The platform is called PaaS. Okay, PaaS means platform as a service. That mean, okay, ఇందులో ఎవరు ఉంటారంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. బై యూజింగ్ మనకి చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ కానీ, AWS ఎలాస్టిక్ బెంచ్స్టాక్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, దట్ ఈస్ అబౌట్ PaaS. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ SaaS, software as a service. Okay, software as a service. That mean software as a service means end users. We are the end users for that. Software users ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ మనకి డెవలపర్స్ ఏదైతే డెవలప్ చేసి ఇచ్చారో మనకి దాన్ని మనం యూస్ చేయగలం. ఓకేనా, దాన్ని మనం యూస్ చేయగలం. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్. ఓకే, వీ కాంట్ డూ దట్ మీనింగ్. ఐ మీన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జీమెయిల్ వాడుతున్నాము, ఆర్ఎల్స్ వాట్సాప్ వాడుతున్నాం, ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాం, ఇన్స్టా వాడుతున్నాం, ట్విట్టర్ వాడుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ కింద వస్తాయి. ఎందుకంటే వాటిని మనం ఏం చేయగలం, ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్, ఓన్లీ వీ కాంట్ ఎడిట్ దమ్. ఓకే, వాటిని మనం ఎడిట్ చేయలేము, ఆర్ఎల్స్ మనం ఏం చేంజెస్ కూడా మనం చేయలేము. దాన్ని మాత్రం వాడగలం అంతే. ఎందుకంటే అవి డెవలప్ చేసి మనకి ఇచ్చారు, మనం ఎండ్ యూజర్స్ కాబట్టి మనం వాడుతున్నాం అంతే. వాటిని ఎవరు ఎడిట్ చేయలేరు, ఏ చేంజెస్ కానీ ఏ మోడిఫికేషన్ కానీ ఏం చేయలేము. జస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ SaaS. I think understood all of you what I am saying. Are there any confusion? Give your response. It is understood, sir. Okay, thank you, Saran. If it is understood to you, I will continue the session. No problem with that. If you didn't understood means I will tell you again one more time. My motto is all of you should get some knowledge. Okay, my motto is all of you should get some knowledge about AWS and cloud. Okay, some basic knowledge, basic things are anything. Okay, whatever you learn this session, this 1 week or 2 week session, we know all the things. We have to know all the things about what we learn. That is my motto. That's why I am asking you frequently some questions. Okay, yes. Okay guys, thank you for your response, guys. We will continue with the next slide. Ma'am. Yes, they are the cloud service models. There are the definitions in technical manner we can
says that SaaS is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and its functions remotely as a web-based service. Yes. And PaaS provides all of the facilities required to support the complete life cycle of a building and delivering web applications. ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా, ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలన్నా కానీ మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్లో చేయొచ్చు పాస్లో. అండ్ ఐయాస్ ఇస్ ద డెలివరీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మనకి మనం డెవలప్ చేయాలన్నా ఆర్ఎల్స్ మనం వర్క్ చేయాలన్నా కానీ ఏదైతే మనకి ఇన్ఫ్రా కావాలో వాటన్నింటిని మనకి ఇన్ఫ్రా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం. Yes, they are the examples. They are the different examples we have. All of you okay in English, or I can say in Telugu also. It's okay, Telugu and English. It's okay, guys. All of you. English. Okay. English లో చెప్పమని ఇంగ్లీష్ చెప్తాను, ఆర్ ఎల్స్ మిక్సింగ్ చేయమన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం. రెండు కలిపి చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, బోత్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే సార్. ఓకే, చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. You have that right. Okay, you have that right to say your opinion. Okay, both okay sir. Okay, both okay na? Okay ma, English lo చెప్తాను, ఆర్ఎల్స్ తెలుగులో కూడా చెప్తాను. Your language is fine sir, both okay sir, both okay ma. Majority people wants to say Telugu and English also. Okay, yes, okay, thank you guys, thank you. Yes, these are the examples for different cloud service models what we have. Okay, software service ki example enti, for example Gmail, Facebook, Twitter, WhatsApp, Insta. These are the different examples. Why? Because we are the end users. మనం యూస్ చేస్తున్నాం కదా, వీఆర్ ది ఎండ్ యూజర్స్ ఫర్ దట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. చెప్పాను కదా, ది గూగుల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ టు డెవలప్ ఎనీథింగ్, ఆర్ విండోస్ ఇజ్యూర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్, అండ్ force.com ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. ఎస్, దర్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఆల్సో. ఎస్, దెన్ infra as a service. Infra means, I think నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. Here you can see Amazon Web Services also infra as a service. Example of infra as a service, and Rackspace Cloud and Google Cloud, Azure. They are the different infrastructure as a services. Okay, that is okay, ma'am. Next slide please. Yes, cloud implementation types. ఓకే, మన క్లౌడ్ మోడల్స్ చూసాం ఇంతవరకు. అందులో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంది, క్లౌడ్లో ఒక సర్వీస్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వీ కెన్ సీ దట్ హియర్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మేడం. ఎస్, క్లౌడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టైప్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. చూద్దాం వన్ బై వన్. పబ్లిక్ క్లౌడ్లో ఎలా ఉంటుంది, అండ్ హైబ్రిడ్లో ఎలా ఉంటుంది, ప్రైవేట్లో ఎలా ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ మేడం, నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yes, public cloud. Public means the name itself indicates you it's a public cloud, open for all. Okay. Yes, owned and managed by service provider. Owned and managed by service provider. Made available to the general. Sorry guys. Made available to the general public or a large industry group. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ గురించి చెప్పాలంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైం కేసెస్లో చూసుకుంటే ఆర్ఆర్బి ఉంది కదా, ఆర్ఆర్బి ఆర్ ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నావీస్, వాటి యొక్క వెబ్సైట్స్, వాటి యొక్క క్లౌడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మేడ్ అవైలబుల్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్. ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి ఉంటుందో, ఆర్ఆర్బి కానీ రైల్వే వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, మన టికెట్ బుకింగ్ సిస్టమ్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ ఎంక్వైరీ సిస్టమ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక పబ్లిక్ క్లౌడ్లో పెడతాడు. ఎందుకంటే మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి, ఎందుకంటే అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి. అంతే కదమ్మా. ఒక టికెట్ బుక్ చేయాలంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు యువర్ ఆర్ఆర్బి అకౌంట్, ఐఆర్సిటిసి అకౌంట్ అండ్ బుక్ యువర్ టికెట్. చేయాలంటే అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి కదా. దట్ మీనింగ్ ఆర్ఆర్బి ఇస్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రాక్టికల్ మేనర్. ఓకే, పబ్లిక్ గా అందరికి ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో, ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ వరల్డ్, ఎవరికైతే అవైలబుల్ గా ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకేనా. ఎస్, దెన్ నెక్స్ట్. ఎస్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్. Private cloud means operated slowly for a organization, may be managed by the organization or the third party, limit access to enterprise and partner network, retains high degree of control, privacy and security. Okay, I think ఈ 4 points చదవగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. I think that's private cloud means, for example, you have to take your college.
యువర్ కాలేజ్ వెబ్సైట్ చూసుకోండి, మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్లోకి అందరూ లాగిన్ అవ్వగలరా? అవ్వలేరు. ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ దట్ కాలేజ్. ఓకే, కాలేజీలో ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్ ఉంటుంది దట్ వెబ్సైట్కి. దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రైవేట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆర్ఎల్స్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ, యూ కెన్ టేక్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆల్సో. ఆ కంపెనీస్లో కూడా ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే లాగిన్ అవ్వడానికి కానీ ఏదైనా వర్క్ చేయడానికి కానీ పర్మిషన్ ఉంటుంది. అదర్ అవుట్ సైడ్ పీపుల్ ఎవరు కూడా అందులోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ప్రైవసీ ఉంటుంది, ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా హైగా ఉంటుంది, ఓకేనా, యాజ్ కంపేర్ టు పబ్లిక్. ఎందుకంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే దాన్ని రన్ చేస్తుంది, ఓకేనా, వాళ్ళకి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్స్ ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈజ్ examples for private cloud is software companies, any industries, individual industries means non-government industries like TCS gani, Infosys gani, or any companies, private organizations. Okay, or else your college, I think simply you can say college, your college, it's a one of the example for private cloud. Yes, then next, then hybrid cloud means it's a combination of two or more clouds, ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అందరికీ పర్మిషన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ పీపుల్కి అండ్ సమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పీపుల్కి పర్మిషన్ ఉంటుంది ఇందులోకి యాక్సెస్ అవ్వడానికి. దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్గా హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, ఎస్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వై వీ లెర్న్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎస్, వీ విల్ సీ దట్. రెడ్యూస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రెడ్యూస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎస్, నేను అడుగుతానమ్మా, సమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీకు, జస్ట్ టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, డోంట్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. రెడ్యూస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ మనం ఒక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నాడంటే ఏంటి? మనీ అనేది తక్కువగా అవుతుంది క్లౌడ్లో. మనీ అనేది మనకి లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అవుతుంది అన్నాడు. లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ డేటా సెంటర్స్, సర్వర్స్, రియల్ ఎస్టేట్ ఎట్సెట్రా. ఎస్, మనం సర్వర్స్ని ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఎవరైనా చూసారమ్మా? ఫిజికల్ సర్వర్స్, యూ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ దట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఇన్ ఎనీవేర్? వేర్ యూ సీన్? Where you saw that physical server? Google data center. Okay, in our college. Yes, yes, we can simply say that in our college we have a server room. Yes, it's correct guys, we have server room. Okay, in our college we have server room. In our college lo office lo untundi, we have server room. In that server room we have some data, we have some physical servers in line by line. In one rack they arrange one by one something in rack format. They arrange their servers in one by one manner. Okay, one by one in a row, in a column, I think in a column. And దాని పక్కన ఉంటుంది డేటా, సంథింగ్ స్టోరేజ్ పార్ట్ ఉంటుంది, డేటాకి స్టోర్ చేయడానికి సమ్ పార్ట్స్ సంథింగ్ ఉంటాయమ్మా. దట్ ఈస్ ద సర్వర్ రూమ్ అనమాట. అందులో మనకి ఫిజికల్ సర్వర్స్ మనం చూడొచ్చు. ఆ సర్వర్స్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే, ఆర్ఎల్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి మన కాలేజ్లో కానీ, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా కంపెనీలో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనకి ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జనరల్ వే మనకి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? ఎనీ ఐడియా? Yes, పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటాయి జహీర్. 7 to 8 lakhs. Yes, 7 to 8 lakhs maybe, depends upon our size, our requirement. Yes, it's maybe 7 to 8 lakhs. దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. 7 to 8 lakhs అవుతుంది సర్వర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. దానికి నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెట్వర్క్ మీన్స్ వైర్స్ కానీ కనెక్షన్స్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దానికి ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, మనమే కాలేజ్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ we want one employee also ఫర్ మెయింటైనింగ్. ఓకేనా, మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి ఎంప్లాయీ కూడా కావాలి, అంతే కదా. ఒక ఎంప్లాయీ అక్కడ మెయింటైన్ చేయడానికి కావాలి, వాళ్ళకి అతనికి శాలరీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. వీటన్నిటిని కలిపి ఒక ఇయర్లీ మనకి ఎంత అవ్వచ్చు? ఒక 20 or 25 lakhs అవ్వచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇట్ మే బి 20 or 25 lakhs అవ్వచ్చు ఇయర్లీ. బట్ క్లౌడ్, కమింగ్ టు క్లౌడ్, మనం ఫిజికల్గా ఏదైతే సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఓకేనా, physical servers, physical devices what we have in our college or in our companies or in our organizations.
Yes. Coming to virtual servers. Coming to virtual manner, virtual servers or virtual cloud. Cloud means with virtual. Cloud itself a virtual. Coming to virtual manner, వర్చువల్గా చేయాలంటే మనకి ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది? ఎనీ ఐడియా? వర్చువల్గా ఇన్ వర్చువల్ మేనర్ మనం ఏదైనా సర్వర్ని కానీ ఏదైనా సంథింగ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే సంథింగ్ వర్చువల్గా సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏదైనా క్లౌడ్ సర్వీస్ని యూస్ చేసుకొని మనం చేయాలి. ఓకేనా? ఏదైనా క్లౌడ్ సర్వీస్ని యూస్ చేసుకొని మనం చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ క్లౌడ్ సర్వీస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టేక్ AWS. AWS ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ సర్వీస్. AWSని యూస్ చేసుకొని మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఇన్ ద రిమోట్ ఏరియా. ఓకే, రిమోట్ ఏరియాలో మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ రిమోట్ ఏరియాలో ఉంటుంది. దానికి నెట్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే AWS వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. దానికి డేటా సెంటర్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే AWS వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ డేటా ప్రొవైడ్, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ అన్నీ కూడా ఆ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ వాడే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? మనం వేరేగా ఒక ప్లేస్ కానీ ఏం ఇవ్వక్కర్లేదు. మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఫిజికల్గా చూసుకుంటే మన కాలేజ్లో సర్వర్ రూమ్కి సమ్ ప్లేస్ కూడా మనం కేటాయించాలి, అంతే కదా? సమ్ ప్లేస్ కూడా మనం అసైన్ చేయాలి. బట్ ఇన్ వర్చువల్ మేనర్ వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ మేనేజింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆర్ ఎనీ కాస్ట్ ఆర్ ఎనీ ఎంప్లాయ్. ఓకే, ఏదైనా అమౌంట్ మనం మేనేజ్ చేయక్కర్లేదు, ఎంప్లాయీని మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు, నెట్ని మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు. అన్నీ కూడా వర్చువల్లో డేటా మనకి ఏదైతే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS, వాడే మనకి మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఓకేనా? For that you have to pay some amount for that. Okay, in hourly basis or days basis you have to pay some. ఓకేనా? దానికి ఎంత అవుతుంది? మహా అయితే ఫిజికల్ గా మెయింటైన్ చేస్తే 25 lakhs అవుతుంది. అదే దీనికి వస్తే ఒక 5 lakhs 6 lakhs అలానే మ్యాక్సిమం, అంతకన్నా ఎక్కువ దాటి. ఎందుకంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ యూసేజ్. ఎంతైతే మీరు యూస్ చేస్తారో దానికి మాత్రం మీరు పే చేస్తారు వర్చువల్లో. అదే ఫిజికల్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది? మీకు సర్వర్స్ యూజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సర్వర్ యూజ్ లేనప్పుడు అలానే ఉంటుంది, బట్ మీకు వర్కే ఉండదు. సర్వర్స్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉండాలి, అమౌంట్ అయితే అలా పడుతూనే ఉంటుంది. కమింగ్ టు వర్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీరు యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ పే. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. ఓకే, అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ data centers, servers, real estate, etc. That is the advantage of virtual servers, that is cloud computing. And second one is benefits from economics of scale. Okay, benefits from economics of scale, that mean money. As money మనం చూసుకుంటే మనీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది virtual లో as compared to physical. And third point is scale up or down quickly as per usage. ఓకేనా? స్కేల్ అప్ ఆర్ డౌన్ మీన్స్ మీరు ఫిజికల్గా ఒక సర్వర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లోడ్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకున్నాం, ఒక్కసారిగా మీకు లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది మీ సర్వర్ పైన. మీ కాలేజ్లో ఒక 1000 members న్యూగా జాయిన్ అయ్యారు. న్యూగా జాయిన్ అయితే ఏమవుతుంది? వెబ్సైట్ అందరూ లాగిన్ అవ్వాలి కదా, మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్ని అందరూ యాక్సెస్ చేయాలని చూస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏదైతే సర్వర్ మీ కాలేజీలో ఉందో దానిపైన లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతారు. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ వెబ్సైట్ స్ట్రక్ అవుతుంది, ఆర్ఎల్స్ ల్యాగ్ అవుతుంది. దాని నుంచి మీరు ఏం చేయాలి? మీ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ఇంకొక సర్వర్ని కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వెబ్సైట్ని అందులో కూడా బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒక సర్వర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మళ్ళీ దానికి అమౌంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకవేళ కాలేజ్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయింది అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వర్కింగ్ గ్రౌండ్ సర్వర్స్ అన్నింటినీ మళ్ళీ టెర్మినేట్ చేస్తూ ఉండాలి. టెర్మినేషన్ కూడా మళ్ళీ అమౌంట్ అవుతుంది. టెర్మినేట్ చేయకపోతే కాస్ట్ పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్. హియర్ క్లౌడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే వీ కెన్ స్కేల్ అప్ ఆర్ డౌన్ క్విక్లీ యాజ్ పర్ యూసేజ్. As per our requirement, we can create our servers in within seconds. Okay, as per our load, as per our requirement, we can create number of servers within seconds. Within fraction of seconds we can do it. Okay, that is the advantage of cloud computing. That is the meaning of scale up or down quickly as per usage. Okay, I think you understood what I am saying. Then fourth point is increase speed of deployment. ఒక సర్వర్లో, మన ఫిజికల్ సర్వర్లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. బట్ కమింగ్ టు క్లౌడ్ ఇన్ వర్చువల్ మేనర్ స్పీడ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుందమ్మా. వితిన్ మినిట్స్లో మీరు ఒక అప్లికేషన్ మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దెన్ స్టాప్ స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ డేటా సెంటర్స్. ఎస్, నేను ఎర్లీగా చెప్పాను కదా, ఎర్లీగా చెప్పినప్పుడు ఏం చేశాను, మనం ఆ డేటా సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మన కాలేజీలో మన సర్వర్స్ని, మన డేటా సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మీరు మనీ అనేది స్పెండ్ చేస్తూ ఉండాలి.
ఓకేనా. క్లౌడ్లో అలా ఉండదు. మీరు ఒకసారి మెయింటైన్ చేస్తే మెయింటెనెన్స్ అంతా వాడే చూసుకుంటాడు. యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఫర్ దట్ యాజ్ పర్ యువర్ యూసేజ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఈజీ గ్లోబల్ డిప్లాయ్మెంట్. మీరు ఇక్కడ కూర్చొని మీ ఇంట్లో కూర్చొని బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్, బై యూజింగ్ యువర్ సిస్టమ్ మీరు గ్లోబల్గా ఎక్కడైనా మీ సర్వర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఈజీ గ్లోబల్ డిప్లాయ్మెంట్. అండ్ లోవర్ టీసీఓ కాస్ట్ అనేది, ఓనర్షిప్ కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది క్లౌడ్లో. అండ్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ బై ది దట్ ప్రొవైడర్, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS సెక్యూరిటీ కూడా బాగా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఫిజికల్ మేనర్. వర్చువల్గా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, yes, cloud platforms. We have different cloud platforms in present market. First one is AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, and VMware, Google Cloud Platform, DigitalOcean. These are the different, some of the cloud computing, cloud platforms, cloud service providers. Okay, I think all of you know that. I think all of you aware of these things, these service providers, I think. Yes, okay. నెక్స్ట్, ఎస్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నేర్చుకుంటాం సార్. ఓకే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏం చెప్పారు, దాని యొక్క యూజెస్ చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్, మనం నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి. అండ్ వీ హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ క్లౌడ్. వాట్ ఆర్ ద జాబ్స్ నేమ్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను ఇక్కడ కింద డౌన్లో చూస్తే. AWS సర్టిఫైడ్ డెవలపర్ $138K. మీరు కానీ సర్టిఫైడ్ డెవలపర్ అయితే $138K ఉంటుంది. అండ్ AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ మీరు కంప్లీట్ చేస్తే యూ గాట్ $115K సాలరీ. అండ్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ ఆప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ $108K. అంటే ఇవన్నీ జాబ్స్ ఉంటాయి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ పైన. చాలా కంపెనీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి ప్రెసెంట్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఖచ్చితంగా ఉండాలి క్లౌడ్ అడ్మిన్ కానీ ఆర్ఎల్స్. ఇవన్నీ చూసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా క్లౌడ్ తెలిసిన వాడు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ డెవలపర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటే. బట్ ఇవన్నీ జాబ్స్ అన్ని మీకు రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ AWS. మనకి AWSలో more than 4,000 services we have in AWS. Okay, 4,000 services we have in AWS. మీరు దాని అన్నింటినీ నేర్చుకొని మ్యాక్సిమం, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అందరికీ అన్నీ తెలియవు, అందరికి అన్నీ తెలియడం లేదు. డే బై డే అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది AWS అనేది. సర్వీసెస్ కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ మీరు నేర్చుకొని సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, అవి మీరు రాసినట్టయితే సర్టిఫైడ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, అది రాసి మీరు క్వాలిఫై అయినట్టయితే యూ కెన్ గెట్ 10 lakhs or 15 lakhs per annum salary. ఓకేనా, ఫర్ సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ సంథింగ్. అలా నేర్చుకోవాలి మీరు. సర్వీసెస్ పైన కూడా గ్రిప్ ఉండాలి మీకు. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ గాట్ ది జాబ్ ఫర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్. I think Gpriya said that I am not able to hear, sir. Okay, madam, my voice is audible, madam, to you? Yes, sir, audible, sir. Gpriya, just check your internet connection. I think the problem is from your side. I think just check your internet connection. Okay, guys, the remaining people, are you able to listen my voice? Remaining people? Yes, sir. Okay, Saran, Jahir, Srinivas. Okay, guys, thank you. Priya, just check your internet connection. Problem is I think your side. Okay, yes, guys. Madam, previous slide, madam. Yes, okay. Yes, I think that is about the jobs in cloud. Okay, yes. Next slide. Next slide. Then what is AWS? Till now we see about what is cloud and what is the benefit of cloud, and then jobs, what are the jobs in the cloud, that is, and what is AWS. AWS, Amazon Web Services, in technical manner, you see in the screen. Amazon Web Services is a secure cloud platform, one of the secure cloud platform we have, and offering compute power, database, storage, content delivery, and more functionalities which helps to scale and grow the business. ఓకే, మీ బిజినెస్కి ఆర్ఎల్స్ మీ ఇండస్ట్రీకి ఆర్ఎల్స్ మీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఏవైతే మీకు కావాలో రిక్వైర్మెంట్స్, ఐటీ రిక్వైర్మెంట్స్, దట్ ఈస్ వెబ్ సర్వీసెస్,
ఐ థింక్ సర్వర్స్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, కంటెంట్ డెలివరీ కానీ, ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ, నెట్వర్కింగ్ కానీ, వీటన్నిటిని కూడా అమెజాన్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అందుకని అమెజాన్ ఏమైంది, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అయింది. ఓకేనా, అమెజాన్ వేరు, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వేరమ్మా. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలి హియర్. అమెజాన్ ఈజ్ ద ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్. ఓకే, that is the online shopping website. That is the different from AWS. AWS is the web services provider. Okay na, you can say in general words also, Amazon web service is nothing but web services provider, like database, storage, networking, servers, whatever we have, web services, whatever we want, they provided for us. Okay, Amazon వాడు మనకి different web services ని through internet మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు to grow our business or our company. Okay na, that's why the Amazon is called as Amazon web services. Okay na, yes, that is, I think you understood what is AWS ante. It is mean. Okay, understood guys, till now? Any problem? I think no problem. Okay, yes, it's clear what I am saying. You all of you able to getting clear, sir? Okay, Pratyusha, Anusha, Saran, Jahir. Okay, clear. Okay, yes, AWS history. అసలు AWS ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అసలు AWS ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఏంటి, వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎస్, CH Nagamani, also unable to hear your voice, sir. Just check your internet, amma. Check your internet connection. All other people are able to listen my voice. It's audible, sir. Most of the people are said that it's audible, sir. Nagamani, check your internet connection. I think problem is from your side. Okay, yes, AWS history. 2003లో ఏమైందంటే క్రిస్ పెంక్మన్ అండ్ బెంజమిన్ బ్లాక్ అనే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చింది AWS గురించి, ఇలా వెబ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం సంథింగ్ అని చెప్పి 2004లో. ఓకే, వన్ థింగ్ గైస్, వాట్ ఈస్ ద CEO of AWS? AWS means Amazon. What is the founder and CEO of Amazon? Amazon.com. Jeff Bezos. Yes. Which year the Amazon is invented? In which year the Amazon is started? In which year? Jeff Bezos, correct. The CEO and founder of AWS, Amazon. And which year? In which year? 94. I think all of you using Google for that. 96, I guess, anta. I think all are bro busy with browsing in Google. Don't know, sir. Okay, yes guys, it's nice. Okay, it's 1994. Okay, it's 1994, the invented year of Amazon.com, and the inventor and founder and CEO is Jeff Bezos. Okay, the richest person in the world. I think all of you know about that, Jeff Bezos. Okay, yes. And 2004లో SQS officially launched. SQS means some permissions regarding AWS కోసం, some permissions కోసం వాళ్ళు 2004లో some లాంచ్ చేశారు. some certifications కోసం some వర్క్ అయింది 2004లో. ఓకేనా, అండ్ AWS officially launched in 2006. ఓకే, 2006లో AWS ని అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేశారు. ఓకే, అండ్ who is the invented by, who is the owner of AWS? Who is the owner of AWS? Owner of AWS. Any answers, guys? Saran says that Jeff Bezos. Any other? It is correct or not? It's fine. Nanna. Chaitanya, none means what? No, sir. Jeff Bezos call. Not sir. CH Nagamani. Okay. Andy Jessia. Okay.
Christian, no audio, sir. Kishore, I think you also facing same problem, network issue. Kishore. Yes, guys, Jeff Bezos, okay, Jeff Bezos, Jahir, you are correct. Jeff Bezos is the founder of AWS also, Amazon.com also, owner of Amazon.com also, Jeff Bezos, and AWS also, Jeff Bezos, okay. And the invented year is 2006. Amazon.com invented year is 2004, sorry, 1994, and AWS invented year is 2006. Okay, Jeff Bezos is the founder, and in 2007, 1,80,000 people, 1,18,000 developers on the platform. Amazon lo, AWS lo 1,80,000 developers అయిన వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ 2010లో ఆల్ అమెజాన్.com మూవ్ ఓవర్ ఇంటూ AWS. ఓకేనా, ఇదేని ఈ పాయింట్ నేను నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్ ఆఫ్ Amazon.com మూవ్ ఓవర్ టు AWS. సో వాట్ ఇట్ ఇస్, ఎందుకు మూవ్ అయింది ఏంటనే చూద్దాం. దెన్ 2012లో ఫస్ట్ రీఇన్వెంట్ కాన్ఫరెన్స్, ఏదో సంథింగ్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేశారు 2012లో. అండ్ 2013లో సర్టిఫికేషన్స్ లాంచ్. అంటే మనకి AWSలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ లైక్ cloud admin or solutions architect, cyber security architect, something. We have different cloud launch certifications we have in AWS. What it is అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా, డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి లాంచ్ చేశారు AWS వాళ్ళు. ఆ సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే వి గాట్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఇన్ AWS. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఎస్, ఓకే. హౌ డిడ్ చెప్పాను కదా ఒక పాయింట్, ఆల్ ఆఫ్ Amazon.com మూవ్డ్ ఇంటూ క్లౌడ్ ఎలా చేంజ్ అయింది అంటే Amazon.com అంతా కూడా AWSలోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రన్ అవుతుంది. అది ఎలా, హౌ డిడ్ Amazon.com గెట్ ఇన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకేనా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అది ఎలా చేంజ్ అయింది. ఓకే, Amazon.com ఉంది ప్రెసెంట్ అయితే, Amazon.com ఉంది, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కూడా ఉంది, AWS కూడా ఉంది. ఓకే, దాని గురించి చూద్దాం. Amazon.com అంతా కూడా ఎలా మూవ్ చేశారు, ఏంటి మూవ్ చేశారు, వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది చూద్దాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ షాపింగ్ చేస్తారా మీరు ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేస్తారమ్మా అందరూ? ఎనీ ఎస్ఆర్ఎస్, ఓకే ఓకే. ఇన్ విచ్ ప్లాట్ఫామ్? I think we have different online shopping websites. We have Amazon, Flipkart. Yes, most of the people using Amazon and Flipkart, I think. Yes, okay. Amazon shopping చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Amazon షాపింగ్ చేస్తారు అనుకుందాం. ఒక వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ మీరు ఎన్నిసార్లు షాపింగ్ చేస్తారు Amazonలో? ఒక మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ఓకే, ఎస్ 2-3. ఓకే, మనకి Amazon వాడు అప్పుడప్పుడు ఆఫర్స్ పెడుతుంటాడు. బిగ్ బిలియన్ డేస్ అని, ఫెస్టివల్ డేస్ అని సమ్ పెడుతుంటాడు. అప్పుడు ఎన్నిసార్లు మీరు షాపింగ్ చేస్తారు Amazon వెబ్సైట్లో? గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్స్ అని సమ్ ఫెస్టివల్ డేస్లో పెడుతుంటాడు. 1 వీక్ ఆర్ 10 days అలా పెడుతూ ఉంటాడు కదా. అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు ఎన్నిసార్లు షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు? ఎస్, ఓకే గైస్, ఎన్నిసార్లు షాపింగ్ చేస్తారు? 2-3 times వీక్లీ. ఎస్, ఆ పర్టికులర్ వీక్లో 2-3 times మీరు వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకేనా, నార్మల్ డేస్లో అయితే మంత్కి 2-3 times చేస్తారు. అదే ఫెస్టివల్ డేస్లో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, నార్మల్ డేస్లో ఏమవుతుంది, నార్మల్ డేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. నార్మల్ డేస్లో Amazon.comని ఒక 1000 people యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకేనా, నార్మల్ డేస్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఆ 1000 peopleకి Amazon కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక 10 servers మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు బ్యాక్ ఎండ్లో. అంతే కదా, సర్వర్స్ ఉంటేనే కదా మనం వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేయగలం. ఆ వెబ్సైట్ అనేది అందులో ఉంటుంది, ఒక సర్వర్లో ఉంటుంది. మనం యాక్సెస్ చేస్తే మనం డైరెక్ట్గా సర్వర్కి రీడైరెక్ట్ అవుతాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఫర్ 1000 peopleకి Jeff Bezos ఆర్ Amazon.com వాళ్ళు దే మెయింటైన్ ఫర్ 10 servers ఫర్ దట్ 1000 people. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి ఫెస్టివల్ డేస్లో ఏమైంది, ఆ 1000 కాస్త 2000 ఆర్ 3000 అయింది అనుకున్నాం.
I hope it is visible now. Okay, man. It's fine. Okay. Thank you. Okay. Okay, guys, we will continue the session. Yes. ఎంతవరకు వచ్చాం? ఓకే. ఓకే, అదే Amazon.com. ఓకే షాపింగ్ గురించి డిస్కషన్. ఓకే నార్మల్ డేస్లో మనకి Amazon.comలో ఒక 1000 పీపుల్ లాగిన్ అయితే మనకు ఫెస్టివల్ డేస్ ఆర్ బిగ్ బిలియన్ డేస్లో 2000 ఆర్ 3000 పీపుల్ లాగిన్ అవుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అమెజాన్ వాడికి దే రిక్వైర్డ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్ ఫర్ దట్ టు మెయింటైన్ దట్ యూజర్స్ దట్ ఓవర్లోడ్ చేయడానికి సర్వర్స్ కావాలి. అప్పుడు అమెజాన్ వాడు ఏం చేసేవాడంటే, అంటే బిఫోర్ AWS, ఐఎమ్ సేయింగ్ బిఫోర్ AWS, ఓకేనా? AWS రాకముందు Amazon.com వాడు ఏం చేసేవాడు సర్వర్స్ కోసం. ఎందుకంటే Amazon.com వాడు లోడ్ అనేది, అంటే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే నార్మల్ డేస్లో తక్కువ ఉంటారు, బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆ టైంలో ఎక్కువ ఉంటారు యూజర్స్ అనే వాళ్ళు, ఓకేనా? అప్పుడు నార్మల్ డేస్ ఉండేటప్పుడు నార్మల్ డేస్లో 1000 పీపుల్ ఉంటే ఆ 1000 పీపుల్కి 10 సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు. అదే బిగ్ బిలియన్ డేస్కి వచ్చేసరికి దే నీడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్. ఫర్ దట్ వాట్ దే డూ, ఏం చేసేవాడంటే సర్వర్స్ని రెంట్కి తెచ్చుకునేవాడు, ఓకేనా? ఫిజికల్ సర్వర్స్ని రెంట్కి తెచ్చుకొని ఆ 10 డేస్ ఆర్ ఏదైతే బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఉంటాయో 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్లో బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఉండే రోజుల్లో ఆ 10 సర్వర్స్ని ఎక్స్ట్రాగా మెయింటైన్ చేసేవాడు, ఓకేనా? మొత్తం 20 సర్వర్స్. నార్మల్ డేస్లో 10 సర్వర్స్, ఎక్స్ట్రాగా బిగ్ బిలియన్ డేస్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా 10 సర్వర్స్, మొత్తం 20 సర్వర్స్ని ఆ 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్లో మెయింటైన్ చేసేవాడు. ఆఫ్టర్ 1 వీక్ ఏమయ్యేది, మళ్ళీ బిగ్ బిలియన్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత యూజర్స్ అనేవాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చేవాళ్ళు, ఓకేనా? నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేవారు. దట్ మీన్ అగైన్ ఓన్లీ 1000 పీపుల్ ఓన్లీ లాగిన్ ఇన్ టు అకౌంట్ AWS అకౌంట్, ఓకేనా? 1000 పీపుల్ లాగిన్ చేసేవారు నార్మల్గా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ ఏదైతే 10 సర్వర్స్ ఎక్స్ట్రాగా తెచ్చుకున్న సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ సర్వర్స్ నార్మల్గా ఉండిపోయాయి, అంటే యూసేజ్ లేకుండా ఉండిపోయాయి అనమాట, యూజ్ లేదు వాటి వల్ల. అప్పుడు ఏమైంది వాడికి, అమెజాన్ వాడికి దాన్ని మెయింటైన్ చేసినా ఆ సర్వర్ని యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ అమెజాన్ వాడు ఖచ్చితంగా అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి, ఓకేనా? దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి, పే చేయాలి. మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమవుతాయి అంటే సర్వర్స్ పాడైపోతాయి, ఓకేనా? మళ్ళీ ఫ్యూచర్ యూసేజ్ కూడా వాడు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవాడు, బట్ ఇన్కమ్ అనేది పోయేది, ఇన్కమ్ వచ్చేది కాదు. బట్ మెయింటైన్ చేసేవాడు, దానికి ఎంత అమౌంట్ అయితే అంత అమౌంట్ పే చేసేవాడు అని. ఇది లాస్ కదా, ఎందుకంటే మనకు అవసరమైనప్పుడు వాడాలి, లేకపోతే లేదు. బట్ హియర్ ఏం చేసేవాడు అమెజాన్ వాడు, అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా వాడేవాడు, అంటే అమౌంట్ అనేది ఎక్కువ అయ్యేది, వాళ్ళకి నష్టం వచ్చేది అప్పట్లో. ఇప్పుడు AWS తర్వాత ఎలా ఉంది, AWS ముందు చెప్పాం, AWS ముందు, ఆఫ్టర్ AWS హౌ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఉందంటే, AWS అంటే ఏంటి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. They provide different web services like servers, database, storage, networking like that in virtual manner. I think it is called cloud. Cloud లో AWS వాడు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే అమెజాన్ వాడు AWS వాడితే కదా, అమెజాన్ AWS రెండు వాడివే, ఒకటి క్లౌడ్ సర్వీసు, ఇంకోటి షాపింగ్ కోసం ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్. ఇప్పుడు ఏదైతే Amazon.comలో ఉన్న సర్వర్స్ ఉన్నాయో, వాటి షాపింగ్ వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ సర్వర్స్ అన్నింటినీ కూడా క్లౌడ్లో పెట్టేశాడు. AWS అనే క్లౌడ్ ఉంది కదా, అది వాడితే కాబట్టి ఆ క్లౌడ్లో పెట్టేసి ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, క్లౌడ్లో వీ కెన్ క్రియేట్ ఆటోమేటికల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండ్ వీ కెన్ టెర్మినేట్ ఆటోమేటికల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. దట్ ఈస్ ద పాలసీ కదా క్లౌడ్లో. ఇప్పుడు యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా యూజర్స్ తక్కువైనా కానీ దే మెయింటైన్, ఓకేనా? అర్థమై ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్లౌడ్లో ఒకసారి సర్వర్స్ అన్ని పెట్టేశాడంటే, ఇప్పుడు క్లౌడ్లోనే Amazon.com మీరు ఇప్పుడు లాగిన్ చేస్తున్నారు కదా, వెబ్సైట్ యాక్సెస్ అవుతున్నారు కదా, ఆ బ్యాక్ ఎండ్లో సర్వర్స్ అన్నీ కూడా క్లౌడ్లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తారంటే, యూజర్స్ పెరిగారు అనుకోండి, బిగ్ బిలియన్ డేస్ వచ్చినా ఆఫర్స్ ఏమైనా పెట్టినా కానీ యూజర్స్ పెరిగేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సర్వర్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాగా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డిపెండ్స్ అపాన్ లోడ్, యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సర్వర్స్ మే బి క్రియేటెడ్, ఓకేనా? మళ్ళీ యూజర్స్ తగ్గే కొద్దీ, యూజర్స్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సర్వర్స్ మే సర్వర్స్ అనేవి టెర్మినేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది యూజ్ అనమాట వాడికి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమౌంట్ కాస్ట్ ఉండదు, అంటే యూజర్స్ ఉంటేనే సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉంటుంది, యూజర్ లేకపోతే సర్వర్ అనేది టెర్మినేషన్లో ఉంటుంది, ఓకేనా? సింపుల్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద హౌ డిడ్ Amazon.com గెట్ ఇన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఇన్ దిస్ వే అమెజాన్ టర్న్ ఇన్ టు AWS, ఓకేనా? ఇలా Amazon.com అనేది AWS కింద చేంజ్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ ద థింగ్.
I think you understood. Okay, then next slide now. Yes, AWS is growing at a dramatic rate. ఇయర్లీ రన్ రేట్ అమ్మా అంటే $17 billion ఇయర్లీ రన్ రేట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు అమెజాన్ వాడిది. ఓకేనా, $1 billion అండ్ ఇయర్లీ గ్రోత్ రేట్, కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ రేట్ అనేది 47% ఉంది ఇయర్లీ చూసుకుంటే గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్, దట్ ఈస్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఎస్, వై AWS? మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్, దట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ Azure కానీ, IBM క్లౌడ్ కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ, we have all the different cloud services. Then why we choose only AWS? What is the reason? This is the reason. These are the different reasons. Okay na, why we choose ante first reason is server capacity. You see in the screen, server capacity. అదర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అదర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే మీకు సర్వర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో, సర్వర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, ఆ సర్వర్ అనేది ఆ సర్వర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే AWS వాడు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వర్ 6 times ఫాస్టర్. ఓకేనా, 6 times సర్వర్ కెపాసిటీ ఈజ్ 6 times ఫాస్టర్ దెన్ అదర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వర్స్. ఓకే, అదర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ సర్వర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అంటే 6 times ఫాస్టర్గా వర్క్ చేస్తుంది AWS సర్వర్ అనేది యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ AWS గ్లోబల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్ షేర్లో, okay, we have 60% of share. Okay, we have 60% of share in other cloud platforms. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తుంది, సర్క్యులర్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ 40% అనేది మొత్తం మన వాళ్ళలో క్లౌడ్ షేర్స్ చూసుకుంటే, క్లౌడ్ అయితే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కంపెనీస్, 100 కంపెనీస్ అనుకుంటే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసే 100 కంపెనీస్లో 40 కంపెనీస్ యూజెస్ AWS ఓన్లీ. 40 companies uses AWS. Remaining 60 companies uses different cloud service platforms like Azure gaani, Cloud gaani, Google Cloud gaani, IBM Cloud gaani, ivanni kuda different migilina remaining 60 people kuda 60 companies kuda different cloud service vadutunnaru. See, 40% of people they are using only AWS cloud platform. Okay, that is the thing. And third one is flexible pricing. Flexible pricing. Here you can see flexible pricing means what I'm saying is flexible pricing means what you use you can pay. Okay, as pay as you go pricing anna kada, first మన cloud computing starting difference చెప్పేటప్పుడు pay as you go pricing అన్నాం. అంటే మీరు ఎలా అయితే వాడతారో మీ సర్వర్ని కానీ, మీ డేటాబేస్ని కానీ, మీ స్టోరేజ్ని కానీ, మీరు ఎంత అయితే వాడతారో, ఎంత టైం అయితే వాడతారో, for that only you can pay. Okay, for that only you have to pay. For that only, what is the time? ఒక సర్వర్ మీరు లాంచ్ చేస్తారు అనుకుందాం, ఆ సర్వర్ని 1 hour వాడితే 1 hourకి మాత్రం మీరు వాడాలి, 1 hourకి మాత్రం మీరు పే చేయాలి. సారీ, మిగిలిన క్లౌడ్ సర్వీసెస్లో చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఒక సర్వర్ని 1 hour యూజ్ చేసినా కానీ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 1 day. ఒక రోజుకి మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. కమింగ్ టు AWS, మీరు 1 hour వాడితే 1 hourకి మీరు పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ద నైస్ థింగ్ ఇన్ AWS. That is the main reason. Okay, they are the main reasons why we choose AWS only. Okay, I think you understood. Yes, next ma'am. Yes, AWS యూజ్ కేసెస్ అంటే AWSని ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు, ఏ అప్లికేషన్స్లో మనం వాడుతున్నాము అంటే డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్, బిగ్ డేటా అండ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్, స్టోరేజ్ బ్యాకప్ అండ్ ఆర్చీవింగ్, డిజాస్టర్ రికవరీలో వాడుతున్నారు, వెబ్ డెవలప్మెంట్లో, మొబైల్ డెవలప్మెంట్స్లో అండ్ సోషల్ యాప్స్లో, వర్చువల్ డెస్క్టాప్స్లో అండ్ డేటా సెంటర్స్ మైగ్రేషన్స్లో కూడా మనం AWSని వాడుతున్నారు. AWS క్లౌడ్ని యాజ్ ఇన్ఫ్రాగా వాళ్ళు వాడుతున్నాం అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్. Yes, AWS has millions of active customers each month. Okay na, these are the few customers of AWS. Okay na, we companies anni kuda AWS cloud ni vadutunnayi. One of the example chudandi, NASA telusu kada, it's a American research company, American aeronautic research company. NASA uses their servers, their database, their storage in the AWS only. Netflix, all of you I think know about this. Netflix and then Reddit, Discovery, okay,
Discovery, the weather company, yes, more companies. There are the few companies we see here, and APSSDC also one of the active customer of AWS. Okay, na? APSSDC also one of the active customer of AWS. Okay, na? Yes, they are the different companies. Okay, Discovery gaani, okay, yes, okay madam, okay, fine. They are the different companies. APSD is also one of the active customer. Okay, nice. And Gartner report. We have Gartner report. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మనకి క్లౌడ్ సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో. వాటన్నింటిలో టాప్ ఏది చూసుకుంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ ఇస్ ద టాప్ పొజిషన్. ఓకే, లీడర్స్లో ఉంది. లీడర్స్లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది లీడర్స్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, అంటే టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్, and third position Google Cloud, and fourth position Alibaba Cloud, and it is a Chinese company. And Oracle, it is also a cloud company in fifth position, and IBM Cloud. Okay, Gartner means it's a reporter. ఓకే, మీరు కావాలంటే గూగుల్లో యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ దట్. మీకు నిన్ను కూడా గూగుల్లో చూసి తెచ్చింది ఇది ఇమేజ్. ఓకేనా, యాజ్ ఆఫ్ జూలై 2019కి చూసుకుంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ ఇస్ ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్. మీరు కావాలంటే చూడండి, గార్ట్నర్ రిపోర్ట్ అని టైప్ చేయండి గూగుల్లో, అబౌట్ AWS అని చెప్తే మీకు ఈ డయాగ్రామ్స్ వస్తాయి. ఇమేజెస్లోకి వెళ్తే మీకు యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ slide. And AWS versus ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. AWS అంటే ఏంటి మనకి? AWS అంటే ఏంటమ్మా అసలు? AWS అంటే ఏంటి, ఆన్ ప్రెమిస్ అంటే ఏంటి? AWS మీన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, విర్చువల్. AWS మీన్స్ AWS ఈజ్ ఇన్ ద విర్చువల్ మేనర్. ఓకేనా, విర్చువల్ మేనర్. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ ఇన్ ఫిజికల్ మేనర్. ఓకేనా, ఫిజికల్గా మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తే అది దేని కింద వస్తుంది? ఆన్ ప్రెమిసెస్ కింద వస్తుంది. మనం వర్చువల్గా క్లౌడ్లో ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తే అది AWS కింద వస్తుంది. వై? బికాస్ AWS ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్. దట్ ఈస్. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఏంటన్నది. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫిజికల్గా మనం ఏదైనా మెయింటైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? పే ఫర్ రిసోర్సెస్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వెదర్ యూ యూటిలైజ్ దమ్ ఆర్ నాట్. అర్థమైందా? ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. అంటే ఒక సర్వర్ని మీరు ఫిజికల్గా క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మీరు యూస్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్. ఓకే, కమింగ్ టు AWS, దట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇన్ విర్చువల్ మేనర్. పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యూ యూస్. నేను చెప్పాను కదమ్మా, మీరు ఒక సర్వర్ని విర్చువల్లో RX క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేసి మీరు 1 hour యూస్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్ 1 hour ఓన్లీ. మీరు యూస్ చేయలేదు అనుకోండి, మీరు ఏం పే చేయక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ లార్జ్ పర్చేస్ ఆర్ 1 year, 3 year, 5 year సైకిల్స్. మీరు ఎక్కువగా పర్చేస్ చేస్తే 1 yearకి 3 yearకి వాళ్ళు డిస్కౌంట్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు మీకు ఆన్ ప్రెమిసెస్లో. ఇక్కడ AWSకి వచ్చేసరికి నో అప్ ఫ్రంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు ముందుగా ఏమీ పే చేయక్కర్లేదు. పే మంత్లీ ఫర్ వేరియబుల్ యూసేజ్. మీరు మంత్లీగా ఎలా అయితే మీరు యూస్ చేస్తున్నారో సర్వర్స్ని, దానికి మాత్రం మీరు పే చేసి సరిపోతుంది మీరు విర్చువల్లో. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది differences between physical and virtual. Static capacity, flexible capacity means static capacity means మీరు ఒక సర్వర్ని 100 GB ఆఫ్ డేటాతో మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనుకుందాం ఫిజికల్గా. ఓకేనా, దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఫిజికల్గా ఒక సర్వర్ని మీరు 100 GB డేటాతో మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. మళ్ళీ మీకు కాలేజ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్లో అనుకుందాం, కాలేజీలో యూజర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు, అంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యారు, ఇంకొక 100 GB ఆఫ్ సర్వర్ మీకు కావాలి. అప్పుడు వాట్ we need to do for that 100 GB? Guys, please respond. I think all are in active state. Please respond. My question is clear? Yes. Rent a server. Saran said that rent a server. Any other answers, guys? Need new hardware required. Okay. Cloud extra server install చేయాలి. Yes. బై చేసుకోవాలి, సర్వర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఎస్, ఇట్స్ కరెక్ట్ గైస్, థ్యాంక్ యూ. మనం ఏం చేయాలి? రీఇన్స్టాల్. ఓకే, మనకి 1000 పీపుల్ని బేర్ చేసే సర్వర్ ఉంది, ఇంకో 1000 పీపుల్ వచ్చారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇంకో ఫిజికల్ సర్వర్ని మళ్ళీ దాని పక్కనే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. దానికి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మనకు కాస్ట్ అవుతుంది, దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి, దానికి నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా చేయాలి. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి AWSలో క్లౌడ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఫ్లెక్సిబుల్ కెపాసిటీ. అంటే
మనం కెపాసిటీ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మన కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు క్లౌడ్లో. ఓకేనా, ఒక సర్వర్ యొక్క కెపాసిటీని ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సర్వర్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, if you don't need to increase that server capacity means you can decrease that capacity also. Okay, in the cloud. Yes, they are the basic difference between on premises and cloud. Okay, you see guys, you will understood that. Okay, yes. Next, yes, AWS global infra. మనం చెప్పాం కదా, AWS అనేది గ్లోబల్గా ఉంటుంది, వరల్డ్ వైడ్గా ఉంటుంది. ఇన్ AWS వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. రీజియన్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా. ఓకే, రీజియన్ మీన్ geographical area, and we have availability zones also. Availability zones means it's like a data centers. Okay na? Yes. In AWS global infrastructure map, AWS now spans 26 availability zones. Okay, present and update అయిందమ్మా, రీసెంట్గా అప్డేట్ చేశారు. 26 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఏ డేటా సెంటర్. ఓకే, విత్ ఇన్ 24 జియోగ్రాఫికల్ రీజియన్స్. Geographical regions means it's a geographic area like countries. Okay, different కంట్రీస్లో మనకి AWS యొక్క డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇండియాలో కూడా ఉంది ముంబై. మీరు ఇక్కడ టేబుల్లో చూస్తే మీకు ముంబై కనిపిస్తుందా? ముంబై కనిపిస్తుంది చూడండి. ఓకే, ముంబై ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజియన్. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్గా మనకి 22 జియోగ్రాఫిక్ రీజియన్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు వాటిని అప్డేట్ చేశారు, 24 వచ్చాయి జియోగ్రాఫికల్ రీజియన్స్. ఓకేనా, ఇన్ ద వరల్డ్. ఇంకా ప్లాన్ చేస్తున్నారమ్మా, హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ప్లాన్స్ ఫర్ 9 more అవైలబిలిటీ జోన్స్. ప్రెసెంట్ అయితే 76 ఉన్నాయి, దానికి అడిషనల్గా ఇంకా 9 more అవైలబిలిటీ జోన్స్ని చేయడానికి చూస్తున్నారు. అండ్ 3 more AWS రీజియన్స్ కూడా పెట్టడానికి చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఇన్ ఇండోనేషియా, జపాన్ అండ్ స్పెయిన్ ఆల్సో. హైదరాబాద్లో కొత్తగా పెట్టారంటే అది అమెజాన్, AWS కాదమ్మా, అది amazon.com. ఓకేనా, one minute guys, I have some water. Yes, okay guys, my voice audible now? My voice audible now? Yes, okay, yes sir. That is about regions. Regions means it's a geographical area like countries. Okay, and in countries we have different availability zones also like data centers. Okay, that is about we have 24 regions in AWS and 76 availability zones also. Yes, okay, next slide now. Yes, AWS regions. చెప్పాను కదా, region is a geographical area, geographical location. Each region is completely independent. Okay, independent గా ఉంటాయి region, everything కూడా. Each availability zone is isolated. Okay, one by one each other isolates అయి ఉంటుంది. Availability zone is a region are interconnected through low latency links. ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ లో చూస్తే
ఒక రీజియన్లో వీ హ్యావ్ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు, బట్ వీ హ్యావ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 5 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఇన్ వన్ రీజియన్. ఓకేనా, ఒక రీజియన్లో మనకి 5 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ జోన్ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ డేటా సెంటర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో రీజియన్స్ ఉంటాయి. రీజియన్స్లో మనకి అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంటే అందులో మనం చూడొచ్చు రీజియన్స్ని. ఓకేనా, వీ విల్ సీ లేటర్. ద నెక్స్ట్, yes, availability zones. Availability zones are analogous to clusters of data centers. Yes, okay. It is highly recommended to previous your resources across multiple availability zones for added redundancy. అంటే మన డేటా అంతా కూడా అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫర్ బ్యాకప్ పర్పస్ మనం ఏదైనా డేటాను స్టోర్ చేసామంటే 3కి కూడా డేటా అనేది షేర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏదైనా మనకు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ వీ హ్యావ్ ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ సునామీస్ కానీ ఏమైనా వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా డేటా సెంటర్ కొలాప్స్ అవ్వచ్చు. మేబీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ ఏవైతే 2 డేటా సెంటర్స్ ఆర్ రిమైనింగ్ ఏవైతే 1 డేటా సెంటర్ మనకు ఉందో దాని నుంచి మన డేటాని గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ డిఫరెంట్ బ్యాకప్ పర్పస్. ఓకే, ఎస్, సర్వర్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ మనం వీటి డేటా సెంటర్స్ ద్వారా మన ఇష్యూని మనం రీసాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అబౌట్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఎస్, నెక్స్ట్, yes, these are the AWS platform. AWS platform lo we have different categories. We have deployment and management, analytics category, application services category, and compute category, storage category, database category. These are the different web services provided by AWS. Networking category. Okay, they are the different services offered by AWS. We will see later for that. Okay, then next, yes, Amazon Web Services and Cloud Computing లో వీ హ్యావ్ సర్వీసెస్ చెప్పాను కదా. కంప్యూట్లో మనకి సర్వర్స్ ఉంటాయి. కంప్యూట్ సర్వీస్లో కంప్యూట్ కేటగిరీలో వీ హ్యావ్ సర్వర్స్ అండ్ స్టోరేజ్లో మనకి వీ హ్యావ్ స్టోరేజ్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇందులో సర్వీసెస్ స్టోరేజ్లో S3 అని, EFS అని సంథింగ్ ఉంటాయి, గ్లాషియర్ అని. నెట్వర్క్లో సమ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. అండ్ డేటాబేస్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ సర్వీసెస్. అప్లికేషన్స్లో ఉంటాయి. మేనేజ్మెంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. ఓకేనా, ఎస్, ఓకే, నెక్స్ట్, ఎస్, కంప్యూట్లో చెప్పాను కదా. కంప్యూట్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. అండర్ కంప్యూట్ కేటగిరీ వీ హ్యావ్ అమెజాన్ EC2, ఆటో స్కేలింగ్, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, అమెజాన్ వర్క్ స్పేసెస్. we see all the things, what is Amazon EC2 and what is auto scaling. In further sessions we will see about that EC2 and auto scaling and elastic load balancing. Okay, that is under compute. We have different services like. Okay, next one, yes, Amazon EC2 అంటే ఏంటి? ఎలాస్టిక్ విర్చువల్ సర్వర్స్. మనం క్లౌడ్లో ఒక సర్వర్ని విర్చువల్గా లాంచ్ చేస్తాం కదా. బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ వీ కెన్ లాంచ్ సర్వర్స్ ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ EC2. అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం సర్వర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. దట్ మీన్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సర్వర్స్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే బై యూజింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ మనం వీ కెన్ డూ దట్. And elastic load balancing means we will see later. And load balancing అంటే ఏంటి? It balance the load. Okay, it balance the load on the servers. సర్వర్ పైన లోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ సర్వర్స్కి. 1000 పీపుల్ వచ్చారనుకోండి, అది 500 కింద 2 సర్వర్స్కి డైవర్ట్ చేస్తుంది. సర్వర్ అంటే లోడ్ని ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తుంది. సింపుల్లీ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ it shares the load between different servers. Okay, we will see that also in a practical manner further sessions. Then next, yes, elastic compute cloud అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం చూద్దామమ్మా. జస్ట్ సమ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా, సమ్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్. మనం EC2 చూసేటప్పుడు అండ్ సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు we will discuss briefly about that EC2. Okay, no problem in that. Next madam, auto scaling ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ చూద్దాం. ELB హైలీ అవైలబిలిటీ, సర్వర్ హెల్త్ చెక్స్ అవన్నీ కూడా ఎలాస్టిక్ ELB లో ఉంటాయి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో. ఓకే, we will see
about these all the things. Then next, networking లో we have different services under networking category. Amazon Road 53 అని, అమెజాన్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అని చూద్దాం. అమెజాన్ S3 గురించి ఇవి దీని సెషన్లో మనం నేర్చుకుంటాం. అమెజాన్ రోడ్ 53 గురించి చూద్దాం ఎలా ఏంటి అనేది. ఓకేనా, విర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే విపిసి ఎలా, విపిసి ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ విపిసి అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ వీ హ్యావ్, వాట్ అబౌట్ దట్ అది కూడా చూద్దాం. ఓకేనా, దెన్ నెక్స్ట్ అదే నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్లో మనకి ఏముంటాయి, విపిసి ఉంటుంది, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ రోడ్ 53 సమ్ ఇమేజెస్ పెట్టి నేను సమ్ చెప్పాను అంతే. మనం ప్రాక్టికల్గా చేసేటప్పుడు వి విల్ సీ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ under storage category we have Amazon S3 means simple storage service, Amazon Glacier, Amazon EBS. They are the different storage types anamata. Amazon storage gateway, export, okay, that's different, we will see that. Next, database category lo we have Amazon RDS means relational database service. డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయడం, అందులో డిఫరెంట్గా టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, డేటాని ఎలాగా మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది కూడా మనం చూద్దాం. ఓకేనా, ఎస్ చెప్పాను కదమ్మా, మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో అబౌవ్ 4000+ సర్వీసెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకేనా, ఎస్ ఆర్డిఎస్ టైప్స్ అనమాట, MySQL, Oracle, ఓకే, Aurora, these are the different database types we have. Yes, next. Okay, analytics lo we have different services, Amazon Kinesis, Amazon EMR, Amazon Redshift in analytics category. Then next, yes, application services lo we have Amazon Cloud Search, Amazon SWF, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon SES. They are the different services in Amazon services category. We see about that SNS and SQS. Okay, we will see that. ఈ సర్వీస్ అన్నింటిలో సమ్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ మనం డిస్కస్ చేస్తామమ్మా. ఓకేనా, డైలీ 2 hours కదా, అంటే మనకి 2 weeks ఐ థింక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, మేబీ 2 weeks లో మనకి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి, మేబీ 24 hours ఉంటాయి, అంటే 12 days కదా, 12 daysలో సండేస్ తీసేయగా 24 hours ఉంటాయి. 24 hoursలో మ్యాక్సిమం మనం ఎన్ని కవర్ చేయగలగాలో అన్ని కవర్ చేద్దాం. ఓకేనా, అన్ని సర్వీసెస్ మనం కవర్ చేద్దాం. మీరు కూడా డేకి ఒక 2 hours మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. 2 hours కలుపుకుంటే మనకి 4 hours ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్ట్రా టైం కూడా నేను ఉంటాను కావాలంటే, ఒక 1/2 hour 1 hour, ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. ప్రాక్టీస్ కూడా మీరు చేయాలమ్మా, మీరు ఓన్గా ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్, ఎస్, ఇది అది డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, సర్వీస్ అమ్మా. డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి ఏ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఇమేజెస్ అనమాట, ఇండికేషన్స్. నెక్స్ట్, ఇది అది మనకి ఆర్కిటెక్చర్స్ అనమాట, ఇమేజెస్, స్టోరేజ్, బ్యాకప్ అండ్ ఆర్చివింగ్లో మనకి మీరు ఆర్కిటెక్చర్స్ అని కొడితే, AWS ఆర్కిటెక్చర్స్ అని మీరు గూగుల్లో కొడితే యూ ఫైండ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్, డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి మీకు AWS రిలేటెడ్గా. ఓకేనా, యూ విల్ సీ దట్, యూ విల్ సీ ఇన్ గూగుల్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, సమ్ ఇమేజెస్ పెట్టాను ఫర్ ఐడియా కోసం, మీకు ఎలా ఉంటాయి చూపించడం కోసం నేను ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాను. ల్యాప్టాప్ ప్రకాశం, సార్ ఇస్ ల్యాప్టాప్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఫర్దర్ క్లాస్? మ్యాండేటరీ అమ్మా, ల్యాప్టాప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ల్యాప్టాప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ష్యూర్, ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టికల్గా చేయాలన్నా కానీ ల్యాప్టాప్లోనే చేయగలరు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అమ్మా, డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్. నెక్స్ట్ మేడం, నెక్స్ట్